हेलो फ्रेंड्स, प्रेमिला किचन में तमारू स्वागत है। तो आज गणेश चौथ है, तो गणेश चौथना स्पेशल आपणे लाडू बनावशुं। जे चूरमाना लाडू है ए पण आपणे बनावशुं गोळ में। बहुत सरस एवा बनशे। तो तमे आगळ जोया ज हशे कि आपणा लाडू केवा सरस बनीने तैयार थया छे। तो विडियो ने पूरी वॉच करजो अने गमे तो लाइक करजो, शेर करजो। चलो आपणे बनाववानुं स्टार्ट करी दईए। तो अहींया मैं मोटो घऊंनो लोट लीधो छे, जे एकदम करकरो होय छे। तेमां आपणे मोइन माटे तेल उमेरी लेशुं। 3 पावली जेटलुं आपणे तेल उमेरी लेशुं। अहींया मैं 2 वाटकी जेटलो घऊंनो लोट लीधो छे। तो 3 पावली जेटलुं आपणे मोइन एड करशुं। हूँ तमने आगळ जणावीश कि मोइन आपणुं केटलुं होवुं जोईए। तो आ रीते आपणे मिक्स करी लेशुं। तो आ रीते सरखी रीतना बधुं ज तेल आपणे एकदम मिक्स करी लेवानुं छे। आ रीते तमे जोई शको छो। तो तमे जोई शको छो फ्रेंड्स, आपणुं मोइन मिक्स थई गयुं छे। अने हवे हूँ तमने बतावीश कि आटलुं मोइन केटलुं होवुं जोईए। तो एकदम मुठी पड़तुं मोइन होवुं जोईए आपणुं, तो ज आपणा मुठिया बहुत सरस एवा बनशे। जो फ्रेंड्स आवुं होवुं जोईए मोइन, तो ज मुठिया सारा बने। लापसी में पण आटलुं ज आपणे मोइन एड करता होईए छीए, तो ज आपणी लापसी एकदम छूटी छूटी बने छे। तो हवे आपणे थोड़ुं थोड़ुं पाणी एड करशुं अने एकदम कठण लोट आपणे आ बांधवानो छे मुठिया माटे। तो अहींया हूँ थोड़ुं थोड़ुं ज पाणी एड करीश अने एकदम कठण लोट बांधीश। तो अहींया हूँ वधारे स्कीप विडियो नथी करती, कारण के तमने बराबर माहिती मळे। तो तमे पण आजे बनावजो। आ रीतना लाडू बहुत सरस एवा बनशे। तो विडियो पण मैं आज शूटिंग कर्यो छे। काले राते मैं लाडवा बनावी लीधा हता अने एडिटिंग हूँ आजे करी रही छूं, एटला माटे। तो तमे जोई शको छो फ्रेंड्स, मैं थोड़ुं थोड़ुं पाणी एड करीने एकदम कठण लोट बांधी लीधो छे। अने हवे आपणे थोड़ा थोड़ा आ रीते थोड़ुं मिश्रण लईने आ रीते आपणे मुठिया वाळी लेशुं। तो आ रीते दबावी दबावीने आपणे मुठिया बनाववाना छे। तमे जोई शको छो फ्रेंड्स। तो बधा ज मुठिया आपणे आ रीते बनावी लेशुं। विडियो गमे तो लाइक करजो अने शेर करजो। सब्सक्राइब ना कर्युं होय तो करी लेजो। मने बाजुमां रहेलुं बेल आइकन पण दबावी लेजो, जेथी मारा विडियोनी नोटिफिकेशन तमने मळती रहे। तो बीजू पण मुठियुं मैं बनावी लीधुं छे। तो बधा ज मुठिया आपणे आ रीते बनावी लेवाना छे। तो अहीं अमारे 5 मुठिया थया छे। तो तमे जोई शको छो फ्रेंड्स केटला सरस बन्या छे। तो गैस पर आपणे एक कढ़ाई मूकशुं अने तेल गरम करी लेशुं। तेल गरम थई जाय बाद आपणे एक एक मुठियुं आ रीते एड करी लेवानुं छे। तो 5 मुठिया हूँ एड करी लईश। अने गैस ने आपणे एकदम धीमो राखवानो छे, वधारे फास्ट पर नथी राखवानो। एकदम धीमा गैसे आपणे मुठिया ने तळशुं, जेथी अंदर सुधी सरस रीते शेकाई जाय। फास्ट गैस राखशुं तो उपरथी लाल थई जशे, अंदरथी काचा रही जशे। तो गैस ने आपणे एकदम लो राखवानो छे। अहींया खास ध्यान राखवानी छे आपणे मुठिया तळती वखते ज। तो आ रीते थोड़ी थोड़ी वारे आपणे पलटवाना छे, जेथी बंने बाजू सरखी रीतना शेकाई जाय। तो 5 मिनिट थई गई छे अने तमे जोई शको छो कि कलर चेन्ज थई गयो छे। आ रीते हलका गोल्डन आपणे थवा देवाना छे। तो हवे आपणा मुठिया तळाई गया छे। तमे जोई शको छो एकदम कलर चेन्ज थई गयो छे। अहींया मैं एकदम धीमा गैसे तळ्या छे, एटला माटे खूब ज सरस रीते तळाई गया छे। तो बधा ज मुठिया आपणे बहार काढी लेशुं। तो मुठिया ने आपणे एक थाळी में लई लीधा छे अने आ रीते दस्तानी मददथी आपणे मुठिया ने तोड़ी लेशुं, जेथी ठंडा थाय। तो अहींया मैं
બધા જ મૂઠિયા તોડી લીધા છે આ રીતે। અને હવે આને આપણે ઠંડુ થવા દેશું। 5 મિનિટ ઠંડુ થાય આપણે અડી શકીએ એટલું ત્યાં સુધી આપણે પંખા નીચે મૂકી દેશું। તો હવે આપણે આને પંખા નીચે ઠંડુ થવા દેશું એકદમ ફેલાવીને। તો ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે આપણે મિક્સર જાર લેશું। મિક્સર જાર ના હોય તો તમે ખાણીમાં પણ આને વાટીને પણ એકદમ પાવડર કરી શકો છો। પહેલાંના જમાનામાં મિક્સર નહોતા તો હાથે જ આને ખાણીમાં ખાંડીને જ ચાળીને તૈયાર કરતા હતા। તો આપણી જોડે સુવિધા છે તો આપણે તેનો યુઝ કરશું। તો બધા જ આપણે મૂઠિયા છે મિક્સર જારમાં લઈ લીધા છે અને હવે ક્રશ કરી લેશું। તો ક્રશ થઈ ગયું છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો એકદમ બારીક પાવડર થઈ ગયો છે, એકદમ દાણેદાર પાવડર આપણો આ તૈયાર થાય છે। અને આ ચૂરમાના ગોળવાળા લાડુ બહુ જ સરસ એવા બને છે। તો આપણે થાળીમાં કાઢી લેશું। તમે કોઈ પણ વાસણમાં કાઢી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ એકદમ બારીક સરસ રીતે પીસાઈ ગયું છે। આને ચાળવાની પણ જરૂર નથી કારણ કે આમાં બિલકુલ આખા ઓલા ગાંગડા નથી રહ્યા। જો તમે વાટતા હોય તો એમાં ચાળવાની જરૂર પડે છે। તો ગેસ ઉપર આપણે એક કઢાઈ મૂકી દેશું। ગેસ ઓન કરી લેશું। 3 થી 4 ચમચી જેટલું આપણે ઘી ઉમેરી લેશું। તો 2-3 વાટકી જેટલું આપણે મિશ્રણ છે તો 4 ચમચી જેટલું આપણે ઘી લઈ લેશું। અને 1 વાટકી ભરીને આપણે ગોળ સુધારેલો લેવાનો છે। ગોળનો આપણે પાયો નથી કરવાનો ફ્રેન્ડ્સ, માત્ર ને માત્ર ગોળને આપણે ઘીમાં ઓગાળશું। તો આ રીતે ઘીને આપણે ગોળને ઘીને મિક્સ કરશું। ગેસ આપણે ધીમો રાખશું અને આ રીતે આપણે સતત ચલાવતા રહેશું થોડી વાર જેથી ગોળ અને ઘી એકદમ મિક્સ થઈ જાય। અને આ રીતે થોડું સાઈડમાં બબલ્સ બનવા માંડે એટલે આપણે ગેસને બંધ કરી લેવાનો છે। તો હું તમને કહીશ કે ગેસને ક્યારે બંધ કરવાનો છે। તો આટલા બબલ્સ બને ત્યારે જ આપણે ગેસને બંધ કરી દેવાનો છે। અને આપણી કઢાઈ ગરમ છે તો પણ આપણો ગોળ સરસ રીતે ઓગળી જશે। તો ગેસને મેં બંધ કરી દીધો છે ક્યારનો પણ। ગેસ આપણે બંધ કરીને પણ આ રીતે થોડી વાર ચલાવતું રહેવાનું છે। અને હવે જે આપણું મિશ્રણ છે તેને આપણે એડ કરી લેશું। તો આ રીતે તમે ચૂરમાના લાડુ બનાવશો તો બહુ સરસ એવા બનશે। ખાંડ વગરના ગોળના લાડુમાં તો એક અલગ જ સ્વાદ આવે છે, બહુ સરસ એવો સ્વાદ આવે છે। તો જરૂરથી ગોળના જ બનાવજો, સ્વાસ્થ્ય માટે પણ સારા રહે છે। તો આપણે ચમચાની મદદથી આ રીતે મિક્સ કરી લેશું કારણ કે જો આપણું મિશ્રણ એકદમ ગરમ છે, થોડું ઠંડુ થાય પછી જ આપણે હાથથી મિક્સ કરશું। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો કરી લેજો જેથી મારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। તો આજે ગણેશ ચોથ છે તો બધાના જ ઘરે લાડુ બનશે। તો આ રીતે પણ એકવાર ટ્રાય કરજો, બહુ સરસ એવા બનશે। તો આપણું મિશ્રણ થઈ ગયું છે ઠંડુ અને હવે આપણે સૂકી દ્રાક્ષ એડ કરી લેશું, બદામની કતરણ એડ કરી લેશું અને હવે આપણે હાથથી બધું મિક્સ કરી લેશું। આ રીતે મિશ્રણ આપણું ઠંડુ થઈ ગયું છે।
તો આ રીતે હાથથી બધું મિક્સ થઈ ગયું છે આપણું મિશ્રણ. અને અહીંયા હું લાડુ નથી બનાવી રહી, મોદક સ્ટાઇલમાં બનાવી રહી છું. તો આ રીતે મેં મોદક મોલ્ડ લીધું છે, તેને આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરી લેવાનું છે. આ રીતે બદામની પિસ્તાની કતરણ લેશું અને આ રીતે આપણે મિશ્રણને મૂકશું. તમે લાડવા પણ બનાવી શકો છો. મોદકના શેપમાં બહુ સરસ એવા લાગે છે, તો હું મોદકના શેપમાં બનાવી રહી છું. આને આપણે બંધ કરી દેશું અને હવે આપણે મિશ્રણને આ રીતે દબાવીને ભરશું, જેથી ખૂબ જ સરસ એવો શેપ આવશે. તો હું તમને એક બતાવી રહી છું. જો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલા સરસ બન્યા છે, જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય ને. તો આજે મારે બાપાને ચૂરમાના મોદક ધરાવવાના છે, તમે પણ બનાવજો. ગણપતિ બાપાને બધા આજે ચૂરમાના લાડુ ધરાવશે, કોઈ મોતીચૂરના લાડુ ધરાવશે. તો અહીંયા મેં એક ચમચી લીધી છે, જે અત્યારે માર્કેટમાં મળે જ છે. તો આનો પણ ખૂબ જ સારો એવો શેપ આવે છે, તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. તેનો પણ હું તમને એકવાર બતાવી રહી છું. ઉપર એક બદામની કતરણ મૂકશું, બહુ સરસ એવા બને છે. તો આ રીતે ખસખસ પણ તમે લગાડી શકો છો. તો અહીંયા આપણા 4 આ બન્યા છે, જે વાટકીની ચમચી જેવા, અને 5 મોદક બન્યા છે. કેવા બન્યા છે મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. જો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલા સરસ બન્યા છે. મેં ડબ્બામાં પણ ભરી લીધા છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.